हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित एभली लेटेस्ट खबर सब को जानिबा पई हमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। प्रथम बड़ खबरटी हेउछि आसिला चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका एबे मिली नथिले मार्च 8 रे पाइबे टंका। महिलांकर आकाउंट को आसिला सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका। राज्यर 18 लाख अधिक योग्य हिताधिकारी मानकर आकाउंट को गला सुभद्रा टंका। जाजपुर आयोजित कार्यक्रम में जोगदे टंका प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे एहाकु मिसाई वर्तमान सुधा सारा राज्य में सुभद्रा हिताधिकारी मानकर संख्या 98 लाख टपिबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे एइटारे सूचनायोग्य पूर्वरु 3.38 लाख हिताधिकारी मानकर एनपीसीआई क्लियरेंस समस्या रहितिला। सेमानकर मध्यरु 68,000 महिलांकर समस्या समाधान होइछि। बाकी जेमानकर समस्या रहिछि सेमानकु बैंक जिबाकु पड़िबो। एहा सहित जेमाने एनपीसीआई रे रहिजिबे सेमानकु मार्च 8 तारिख सुधा जोड़ा जिवो बोली सूचना देइथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे एहा उपरे आपणकर मतामत कौन रही आमको कमेंट सेक्शन रे लिखि निहती जणाइबे। योग्य मतामत गुड़िक वीडियो शेष रे प्रकाश कराजिबो। नंबर 2 घर करने मिलिबो 1,20,000 टंका। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसेंती अंत्योदय गृह योजना। एही योजना रे समाजर दुर्बल वर्गर लोक मानकु मिलिबो पक्का घर। तेणु एथिपाई मिलिबो 1,20,000 टंका। सेमानकर जीवन धारणर मान परिवर्तन करिबा अंत्योदय गृह योजनार मूल लक्ष्य बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। प्राकृतिक अथवा मनुष्यकृत विपर्यय रे क्षतिग्रस्त परिवार, विभिन्न सरकारी प्रकल्प हेतु विस्थापित होइतबा परिवार, भिन्नक्षम व्यक्ति मुख्य उपार्जनकारी होइतबा परिवार, जंगल अधिकार आईन हिताधिकारी परिवार एवं प्रचलित गृह निर्माण योजना रे उपकृत होई नथिबा योग्य परिवार वर्ग को एही योजना रे पक्का घर दियाजिबो बोली कुहा जायछि। एही योजना रे हिताधिकारी 25 वर्ग मीटर परिधि विशिष्ट पक्का घर निर्माण पई 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता राशि पाइबे। विशेष घोषणा आम चैनल रो रेगुलर अपडेट आ ब्रेकिंग न्यूज पाई आम व्हाट्सएप चैनल सहित जोड़ी हो जातु। लिंक टे आपनको डिस्क्रिप्शन ने पाई परिबे। नंबर 3 आसिला बड़ खबर। रविवार सकाल 8टारू संध्या 5टा पर्यंत विद्युत सरबराह बंद रहिबो। ओडिशा विद्युत शक्ति संचालन निगम लिमिटेड बा ओपीटीसीएल पक्षरु 132/33 केवी प्रधान प्राली ग्रिड सबस्टेशन रे वार्षिक रक्षणाबेक्षण कार्य लगी आसंता रविवार बरगड़ जिलार विभिन्न स्थान में सकाल 8टारू संध्या 5टा पर्यंत विद्युत काट हेबो। एथिरे जिलार बड़माल, बांदुटिकरा, भटली, डेब्रीगढ़, देवगाँ, रायसीमा, गोविंदपुर, गोपालपुर, कमगाँ, कटापाली, केन्दुगुड़ा, लांडुझरी, प्रधानपाली, सरदापाली, तोरा, आंबपाली आदि अंचल एही अवधि मध्य विद्युत सरबराह बंद रहिबो टीपीडब्ल्यूडीएल पक्षरु सूचना दिया जायछि। नंबर 4 राज्य कैबिनेट रे 11टी प्रस्ताव रे बाजिला मोहर। अंत्योदय गृह योजना रे पक्का घर जोगाइबे सरकार। प्राकृतिक और मनुष्यकृत क्षति, सरकारी प्रकल्प द्वारा विस्थापित, जंगल अधिकार आईन हिताधिकारी परिवार एवं प्रचलित गृह निर्माण योजना रे प्राकृतिक होई नथिबा योग्य परिवार लोकमानकु मिलिबो पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास घर भली 1,20,000 टंका मिलिबो। 2,50,000 घर तैयारी करिबे सरकार। 4 मास भितर घर समाप्त हेले 20,000, 6 मास रे 10,000 मिलिबो। पक्का घर पर संख्या को सरलीकरण कर आजबेस्टस, टीण और टाइल छात घर को कच्चा घर घरर मान्यता मिलिबो। 7,550 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। नंबर 5 घोषणा है नीट यूजी तारीख। ओडिया रे परीक्षा दे पारिबे छात्र छात्री। घोषणा है नीट यूजी 2025 तारीख। आसंता मे 4 तारीख रे हेबो प्रवेशिका परीक्षा। एने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। यह सहित परीक्षा सूची मध्य प्रदान करा जायछि। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए अनुसार नीट यूजी मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा मे 4 तारीख रे अनुष्ठित हेबो। फेब्रुआरी 7 तारीख मार्च 7 तारीख पर्यंत पंजीकरण करि परिबे छात्र छात्री। पेमेंट दाखल शेष तारीख मार्च 7 तारीख रहिछि। neet.nta.nic.in वेबसाइट को जाई छात्र छात्री माने ऑनलाइन नाम पंजीकरण करि परिबे। अपराह्न 2टारू 5टा पर्यंत परीक्षा करा जिवो। छात्र छात्री माने ऑफलाइन परीक्षा मध्य देबे। 13टी भाषा रे परीक्षा दे पारिबे छात्र छात्री, जेउथरे ओडिया भाषा रे मध्य प्रश्नपत्र रहिबो। परीक्षा केंद्र सहर विषय सविशेष तथ्य रहितिबा इंटिमेशन स्लिप एप्रिल 26 तारीख सुधा जारी करा जिवो। नीट यूजी पई एडमिट कार्ड मे 1 तारीख रु डाउनलोड करि परिबे छात्र छात्री।
ନମ୍ବର 6 ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅଭିନେତା ତଥା ପୁଅ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 7 ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ଧାନ ସହିତ ଡାଲି ଓ ତୈଳଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବି ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି ଏନେଇ ପୂର୍ବ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ବସିଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ସିଏସ୍ପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟପାଲ ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧାନ, ଗହମ, ଡାଲି ଓ ତୈଳ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ଦର କେତେ ରହୁଛି ଏନେଇ ଏକ ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏମ୍ଏସ୍ପିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ପେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 11ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 2025 ପହିଲାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍, ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍, ମୁଚୁନ୍ଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ପୁରୀ ସହର ହେବ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରକୁ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିପରି କଟକରେ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ତିନି ସହର କିପରି ଏ ଶ୍ରେଣୀର ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ ସେହି ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସମତୁଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଖାଇବା ତେଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୋରିଷ ତେଲ ହୋଇପାରେ ଶସ୍ତା। ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ତୈଳବୀଜ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ତୈଳବୀଜ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ମାଲେସିଆ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅପରାହ୍ନରେ 2.32% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚିକାଗୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବଜାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୋରିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବା MSP ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର। 3 ବର୍ଷରେ 2,25,000 ଘର ଦେବେ ସରକାର। 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଛି। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। 314 ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକର ହେବ ଉନ୍ନତୀକରଣ। ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ 3ଟି ବ୍ରିଜ୍। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,25,000 ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 314 ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 12ରୁ 15 ଏକର ଜମିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିରେ ଫୁଟବଲ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ, ଥ୍ରୋ ଓ ଜମ୍ପ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆଥଲେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ, କବାଡି କୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳର ସୁବିଧା ସହିତ ଇନଡୋର ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ 1,660 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମରାମତି ପାଇଁ ଏବଂ ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ।
ନମ୍ବର 12 ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା, ଯୁବକଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳର ଚିତ୍ର ଏବେ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ ଭାଜପା 47ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମାତ୍ର 23ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଗରିବ ମହିଳାମାନେ 500 ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ ଏବଂ ହୋଲି ଦୀପାବଳିରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। विशेष सूचना आपण आमर वीडियो देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। तेबे आपण केउ जिल्लारो ए वीडियो को देखुचंती हमको कमेंट बॉक्स रे आपनको जिल्लारो नाम लिखि जणांतु, जहा फଳରେ आमे जानि परिबु जे केउ केउ जिल्लारो लोक माने आमर ए वीडियोटी को देखुचंती।